السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ویڈیو ریکارڈ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میسیج کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ابھی لاسٹ ہمارا انگلش کا پیپر تھا، وہ بھی 14 MCQs کا تھا اور وہ بھی پراپر طریقے سے مینیج نہیں ہو پا رہا تھا، ٹائم ڈیوریشن کم تھا اور MCQs بہت زیادہ لینتھی تھے، اور ابھی مائکرو کا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم حل کریں۔ تو یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا جو مین مقصد تھا کہ میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو اپنا جس طریقے سے میں اس طرح 40 MCQs کا جو پیپر ہے اتنے ٹائم ڈیوریشن میں کس طرح سولو کرتا ہوں، اور میرے پاس باقاعدہ میں 40 MCQs کو بھی سولو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میرے پاس ٹائم بھی موجود ہوتا ہے، تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے جو اوپینین ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کا کل کا جو مائکرو کا پیپر ہے وہ بہتر طریقے سے ہو اور آپ لوگوں کے پاس آسانی ہو کہ مائکرو پیپر میں آپ لوگ جس طرح انگلش کے میں آپ لوگ بہت پرابلم ہوئی آپ لوگوں کو، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو مائکرو کے کل کے پیپر میں پرابلم نہ ہو۔ کل 26 فیب کو آپ لوگوں کا مائکرو کا پیپر ہے، تو ابھی آپ لوگوں کو مائکرو کا پیپر سولو کس طریقے سے کرنا ہے، اتنے 40 MCQs کو 45 منٹ میں کس طرح آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے۔ مائنڈ کو ریلیکس کیسے کریں گے؟ آپ لوگوں نے اپنے جو ایگزامینیشن ہال ہے آپ لوگوں کا، اس ایگزامینیشن ہال میں آپ لوگوں نے کم سے کم 15 منٹ پہلے وہاں پر آپ لوگوں نے پہنچنا ہے۔ 15 منٹ پہلے پہنچنے کا جو سب سے بڑا ریزن یہ ہے کیونکہ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو مائنڈ ہے 15 منٹ ریسٹ کرنے کی وجہ سے آپ لوگوں کا جو برین ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ جب برین ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس میں ایزی ہوتا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ تو فرسٹ پوائنٹ آپ لوگوں نے یہ ذہن نشی رکھنا ہے، ایگزامینیشن ہال آپ لوگوں نے کم سے کم 15 منٹس پہلے آپ لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے، ریسٹ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ کے پاس کویشچن پیپر آتا ہے 9:30 پر، اور جیسے آپ لوگ کویشچن پیپر کو اوپن کرتے ہیں، جس طریقے سے میں اپنا مائکرو کا پیپر ہے یا اور اس طرح 40 MCQs کے پیپر کرتا تھا، وہ پیٹرن وہی طریقہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ جس سے میرے پاس پیپر آ جاتا تھا یا آپ لوگوں کے پاس پیپر آ جائے تو آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ جو فرسٹ 10 MCQs ہیں آپ 1 سے لے کر 10 تک MCQs کو ریڈ کریں، ان میں سے جو MCQs آپ کو آ رہا ہے اس سے ٹائم ٹک کریں اور ببل کو ہاتھ کے ہاتھ فل کرتے رہیں۔ فار ایگزامپل فرسٹ 10 MCQs میں آپ لوگوں کو 8 MCQs آ رہے ہیں اور 2 MCQs نہیں آ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ 2 MCQs چھوڑ دیں، 8 MCQs کر کے ببل اس کے ہاتھ ہی فل کریں اور نیکسٹ 10 MCQs کے پاس جائیں۔ 11 سے لے کر 20 تک MCQs جو ہیں اس کو بھی اسی سیم پیٹرن سے کریں۔ فار ایگزامپل 11 سے 20 تک MCQs میں آپ لوگوں کو 7 MCQs آ رہے ہیں اور 3 MCQs نہیں آ رہے ہیں، تو آپ اس 3 کو چھوڑ دیں، باقی 7 کو حل کریں اور اس سے کے ہاتھ اس ببل کو فل کرتے جائیں۔ تو اس طرح جو 20 MCQs ہے، فرسٹ 20 MCQs، اس میں اندر آپ لوگوں کو 5 MCQs نہیں آ رہے، باقی 15 آپ لوگوں نے کر لیے۔ ایک کلیئر کانسیپٹ بتا رہا ہوں۔ اسی طرح پھر ریمیننگ جو 20 سے لے کر 30 MCQs ہیں، اس 20 سے 30 MCQs کے جو ٹائم ہے، اس 20 سے 30 MCQs میں کیا کرنا ہے، سیم پیٹرن آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے کہ اس 10 MCQs کو آپ لوگوں نے اسی ٹائم کرنا ہے، اور اس کے اندر فار ایگزامپل 20 سے لے کر 30 MCQs میں بھی آپ لوگوں کے 2-3 MCQs آپ لوگوں کو نہیں آ رہے، باقی آپ نے 7 کر لیے۔ اسی طرح جو 30 سے 40 تک MCQs ہے اسی کو بھی سیم پیٹرن میں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل 30 سے 40 MCQs میں آپ کو بھی 2 MCQs نہیں آ رہے، تو اس طرح اگر 1 سے لے کر 40 MCQs کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں ہمارے موسٹلی جو MCQs ہے وہ حل ہو جاتے ہیں، وہ ٹائم بھی ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل فرسٹ میں ہمارے پاس 2 MCQs ہمیں نہیں آ رہے تھے، پھر سیکنڈ 10 جو ہے اس میں 3 MCQs نہیں آ رہے تھے، تھرڈ 10 میں 3 MCQs نہیں آ رہے تھے، فورتھ جو 10 ہے وہ اس میں بھی 2 MCQs نہیں آ رہے تھے۔ اگر ہم اس کل ملا کی بات کریں تو 10 MCQs ہمیں نہیں آ رہے تھے، باقی 30 ہمارے سولو ہو گئے۔ اگر آپ آدھے گھنٹے میں یا 35 منٹ میں اس 30 MCQs کو حل بھی کریں اور ساتھ ساتھ ببل بھی فل کرتے جائیں تو ریمیننگ جو 10 MCQs ہے اس کے لیے آپ کا مائنڈ جو ہے بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے اور آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو پیپر ہے وہ موسٹلی کلیئر ہو گیا ہے۔ تو پھر اس ٹائم پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ جو 10 منٹس ریمیننگ ہے
वो 10 मिनट्स जो क्वेश्चन आप लोग के रह गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन है गए, 10 क्वेश्चन है, तो 10 मिनट में आप उस 10 क्वेश्चन को ईजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मेंटली ये मान लेते हैं कि हमारा जो पेपर है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। तो मैं इसी तरह पैटर्न को फॉलो करता हूँ। तो इस पैटर्न से ये होता है कि मेरे पास टाइम ड्यूरेशन भी बच जाता है, और मैं हाथ के हाथ जो मुझे आ रहे हैं मैं उसको फिल करता जाता हूँ, बबल भी साथ साथ लगाता जाता हूँ, तो मेरे पास एक टाइम ड्यूरेशन बड़ा बेहतरीन बन जाता है। और ये पैटर्न मैं अक्सर जो हमारे जो क्लासमेट हैं मैं उनके साथ भी शेयर करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर है। बाकी मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप 100% इसी को फॉलो करें। हाँ, अगर इससे बेहतर भी आप लोगों को आता है आप उस रूल को फॉलो करें, मगर मैंने आप लोगों के साथ अपना जो ओपिनियन है वो शेयर किया, और जिस तरीके से मैं पेपर को करता हूँ या करता इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा, तो वो ये पैटर्न होगा। तो इससे ये होगा आप लोगों की जो पेपर जो MCQs है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और उसके साथ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कुछ MCQs रह भी जाए, तो आप लोग मोस्ट जो पेपर है आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कोशिश करें इस पैटर्न को यूज़ करें, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि वो MCQs अगर एक रह जाए तो उसी में अटके रहते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होता है टाइम ज़ाया हो जाता है। इससे ये उस क्वेश्चन में लगे हुए रहने की वजह से जो आगे जो आपको आ रहे हैं वो भी आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से वो भी भूल जाते हैं। तो लिहाजा जो पैटर्न मैंने बताया है आप कोशिश करें इस पैटर्न को फॉलो करें, कल के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस पैटर्न से। और हाँ, ये ज़हनी नशीर रखना, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश के हवाले से बड़े मायूस हैं, तो मायूसी नहीं होनी चाहिए, और आप लोगों ने अपनी मेहनत की है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मेहनत का सिला अल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को देगा। और ये जो मैं हर किसी को तो ये नहीं कह सकता कि ये गलत की भेज रहा है, बट मैं जो भी कीज़ आते हैं एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पता भी नहीं होता कि ये की इंग्लिश के हैं या नहीं, बट उन लोगों ने शेयर कर दिए होते, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ये गलत है। बार उन लोगों ने सही किया होता है मगर उनको पता नहीं होता। तो लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें, अपना जो पेपर है बिस्मिल्लाह से शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह पे एंड करें। ठीक है, और बाकी आप लोग काम है मेहनत करना, और उस मेहनत का जो सिला है वो अल्लाह देगा, वो आप लोगों के हाथ में नहीं है, पास और फिर अल्लाह के हाथ में। आप लोगों ने सिर्फ मेहनत करनी है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये भी फर्स्ट सेमेस्टर है, इंशाल्लाह आप लोग तो बहुत काबिल स्टूडेंट हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर पालेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी ऐसे कोई इशू हो या आप लोगों को स्लाइड वगैरह समझ नहीं आ रही हो, तो वो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मुझे जितनी मुझसे कोशिश होगी मैं आप लोगों को उसके हवाले से गाइड करता रहूँगा। ठीक है, और बाकी कोई भी कल के पेपर के लिए कोई क्वारी वगैरह हो तो मैं आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और मेरे लिए दुआ करें कि मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है। इंशाल्लाह मेरा भी ईद के बाद या रमज़ान में आई का ऑपरेट है, तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे ऑपरेट को कामयाब करें, और मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ करूं। और लास्ट बात ये है कि मैं आप लोगों के ऊपर कोई एहसान वगैरह नहीं करता कि मैं आप लोगों को लेक्चर बना के भेजता हूं, या मेरे जो माइंड में है कि मैं पैसे कमाऊंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने बहुत दी है। और ये जो आप लोगों के साथ लेक्चर बनाता हूँ, आप लोगों को पेश कराता हूँ या आप लोगों को हेल्प करता हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इल्म को आगे बांटने से आपके इल्म में इजाफा होता है। तो बस ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप लोग भी कोशिश करें कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलें। और बाकी रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, रिस्क अल्लाह देता है, मगर किसी के साथ ये इस पॉइंट से ना करना, किसी के मफाद के लिए किसी के साथ फ़ायदा ना करना। तो ये भी मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग के साथ जो हेल्प करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, और आप लोग आगे लोगों को फ़ायदा, जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा पहुँचा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी जो बातें हैं ये सुनी होगी, और कोई भी इशू वगैरह हो तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।